الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. قبلها الله سبحانه وتعالى قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Inch'Allah, nous parlons de Ibrahim alayhi salam et comment il a appelé sa communauté à adorer Dieu et à délaisser l'adoration des idoles. Mais avant de parler de Ibrahim, dans Surat Al-Ankabut, l'aya 15, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Nuh. Et il a dit qu'on a envoyé Nuh, et si Allah ta'ala a parlé de Nuh et de Ibrahim à Sayyidina Muhammad, pour que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam patiente comme ils ont patienté, et qu'il aura l'endurance comme ils ont eu l'endurance, et qu'il maintient à lutter et à ordonner le bien et blâmer le blâmable et parler aux gens de les appeler au tawhid, même s'il y a des gens qui ont refusé et qui ont pratiqué l'entêtement. Et Allah Ta'ala a parlé de Nuh qui a fait 1000 ans moins 50, c'est-à-dire 950 ans. Et lui, certains savants ont dit qu'il a été prophète à l'âge de 40 ans, d'autres ont dit qu'il a eu vers 50 ans, et que 950 ans avec sa communauté, et par la suite, après le déluge, il a une divergence. Certains ils ont dit plus que 300, d'autres ont dit 70 ans. Bref, lui il a vécu plus que 1000 ans. Sayyidina Nuh عاش أكثر من 1000 سنة. وإذا ذكر الله تعالى في القرآن الكريم نوح ثم إبراهيم، هذا ليتأسى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وإن وجد عنادا ونفورا وإيذاء من كفار قريش ومن القبائل العربية، فإن نوحا أرسل إلى أهل الأرض، وكان قومه قبائل متعددة في الأرض، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، وما آمن معه إلا نحو 80، ليكون هذا قدوة للنبي عليه الصلاة والسلام ويتأسى بهم. هو سيد الأنبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى يخبره بما واجه الأنبياء قبله، بما واجهوه من الصعوبات، فيتأسى بهم ويصبر على ما يواجهه من هؤلاء القبائل العربية الذين كانوا يعبدون أيضا أوثانا. سيدنا نوح لما بعث كان بعضهم قال كان له من العمر 40، وبعضهم قال كان له من العمر 50. مكث في قومه 950 عام، الذين أسلموا معه نحو 80. وبعد الطوفان الله سبحانه وتعالى أعانه على بناء السفينة، وكانت فيها 3 طبقات: طبقة للوحوش الحيوانات المفترسة، وطبقة للوحوش الأليفة أو الحيوانات الأليفة كالبقر والغنم، وطبقة للبشر. ثم بعد 6 أشهر غيض الماء ذهب، ابتلعت الأرض ذلك الماء، ومكث زمانا. منهم من قال نحو 70 عام، منهم من قال 60، منهم من قال نحو 300 سنة، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. Alors certains ont dit que Nuh a vécu après le déluge 60 ans, d'autres ont dit 70, d'autres ont dit à peu près 300, mais bref, Sayyidina Nuh a vécu plus que 1000 ans, et que dans la da'wa avec sa communauté, il a fait 1000 moins 50 ans. Et vous savez très bien quand est-ce qu'il a fait dua contre sa communauté. Une fois qu'Allah lui a révélé qu'ils ne vont pas croire, même leurs descendants, même leurs enfants, ils vont être mécréants. Alors là, Sayyidina Nuh a dit: Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لأن الله أوحى إليه. فإن كان الأمر كذلك يا رب خذهم، يا رب خذهم. إذا كان لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، أولادهم وأولاد أولادهم كفار، وكان الأب يوصي أولاده، قل انظر هذا مجنون، أبي أوصاني أن لا أتبعه، هو مجنون، وأنا أوصيك كما أوصاني أبي، هذا مجنون لا تتبعه. فلما علم وأخبر بالوحي أنهم لن يؤمنوا دعا عليهم، وإلا كان صابر ينتظر أن لعله يخرج منهم من يوحد من يؤمن. ولا بأس أن الإنسان يصبر على الشدائد والصعوبات مع أنهم كانوا يضربونه حتى يخشى عليه، لا بأس أن يصبر إن كان يرجو. لكن لما أخبره الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، إذن لما بقاؤهم؟ فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Alors, j'ai dit, Sayyidina Nuh a fait dua contre sa communauté lorsqu'il a reçu la révélation de la part de Dieu que sa communauté, ou les tribus qui sont sa communauté, qui sont plusieurs tribus sur la terre, qu'ils ne vont pas croire, et qu'ils sont arrivés à ce stade que la personne, il prend son fils et lui dit, tu vois cet homme, c'est un fou, il ne faut pas le suivre. Mon père m'a laissé comme conseil, mon testament, comme quoi c'est un fou, il ne faut pas le suivre. Et moi, mon fils, je te donne conseil, il ne faut pas le suivre. Alors ils étaient comme ça avec Sayyidina Nuh. Et des fois, ils le frappaient jusqu'à l'évanouissement. Ils pensaient qu'il est mort, puis après, Nuh, il se lève de nouveau. Mais il n'a pas désisté, il n'a pas arrêté, il a continué à appeler les gens à l'adoration de Dieu seul, sans rien lui associer, jusqu'il a reçu la révélation qu'ils ne vont pas croire. Et à ce moment-là, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire anéantir. Et Allah ta'ala lui a ordonné de planter les arbres, après de construire l'arche. Il a construit l'arche. Pendant qu'il construit l'arche, il se moquait de lui. كانوا يقولون ها انظر هذا المجنون يبني السفينة بعيدة عن الماء كيف سينقلها إلى الماء. Il disait, mais regardez ce fou, il est en train de construire son bateau ou son arche loin de l'eau, comment tu vas la déplacer à l'eau? Parce que d'habitude on construit les grands bateaux où? À côté, puis après on les fait glisser dans l'eau. Et Sayyidina Nuh il patientait. أنتم الآن تسخرون منا سوف نرى بعد ذلك لمن تكون له العاقبة. On va voir à qui après sera la bonne fin. Allah subhanahu wa ta'ala أمر الأرض أن تخرج الماء. Allah ta'ala a fait jaillir l'eau de la terre. Il a monté dans sur la terre des mètres et des mètres et des mètres. Par la suite, l'eau est tombée du ciel et l'eau a couvert la terre. Et voilà, il n'y avait plus personne des humains à part ceux qui étaient avec lui dans le bateau. Nuh, 3 fils, Sam, Ham et Yafith, et à peu près, on a dit 80 personnes, hommes et femmes, 80 personnes. Mais les autres n'ont pas eu des descendants, c'est seulement les fils de Nuh qui ont eu des descendants après le mariage. هذا للتأسي, on a dit, Allah Ta'ala a parlé de Nuh pour que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam suivent encore son chemin par l'endurance, la patience, le fait de continuer toujours à travailler لله. نحن لما نتكلم عن سيدنا أو لما أخبرنا الله عن نوح، والآن بعد ذلك سنتكلم عن إبراهيم. ونحن سمعنا جيدا كيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويصبر على أذى هؤلاء الكفار من قريش أو القبائل الأخرى. فنحن نقول أيضا نحن عملنا في الدعوة على طريق الأنبياء دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التنزيه، تحذير من الكفر بأنواعه، الإلحاد، الإشراك، التجسيم، الاستخفاف والاستهزاء، ودعوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لما اخترنا هذا الطريق؟ كثير من الناس الآن في بيوتهم فرحون بالطعام والشراب والمال الوفير والتلفاز والهدوء والراحة والاطمئنان، ليس عندهم ما عند أهل غزة. أهل غزة يعيشون بمصائب عظيمة فهم مطمئنون، لكن نحن اخترنا أن نشتغل لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، نجتهد في الطاعات، في العلم، في تبليغ الدعوة إلى الله، لأن
من خيار عباد الله الذين يحببون عباد الله بالله. Pourquoi on a choisi ce chemin? On est en train de parler de Nuh, de Ibrahim et de Sayyidina Muhammad, et Allah Ta'ala a parlé dans le Coran au sujet de Nuh et au sujet de Ibrahim pour que Sayyidina Muhammad fait comme ils ont fait et de patienter comme ils ont patienté et de dire ce que tu confrontes comme entêtement et orgueil et refus et mal de la part des tribus arabes, les prophètes avant toi, ils ont eu ça. Et nous, si on parle actuellement maintenant de Nuh, de Ibrahim et de Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail, comme da'wah? Parce que j'ai dit, il y a des gens actuellement dans leur maison sont très contents. Pourquoi? Il a un bon travail, il a un bon salaire, il a assez à manger, il a tout ce qu'il faut. Il est dans un pays où il y a vraiment la sécurité et il ne vit pas ce qu'ils vivent les gens à Gaza. Alors il est tranquille chez lui à la maison. Mais il ne fait rien pour l'au-delà. Et Allahu A'lam s'il fait la prière chez lui ou non. Mais nous, on a dit, le fait de travailler dans la da'wah, le fait d'appeler les gens à la bonne croyance et à proclamer l'unicité à Dieu et à lutter contre toutes sortes de mécréances, l'athéisme, qui est le plus grave, ou le shirk, le fait d'adorer autre que Dieu, ou le fait d'attribuer à Dieu les attributs de créatures, l'anthropomorphisme, ou le fait de se moquer de Dieu, comme beaucoup parmi les gens aujourd'hui, ils se moquent de Dieu par les chansons, par les pièces de théâtre, par les plaisanteries, par leurs paroles et bavardages. Le fait de travailler à lutter contre le mal et à appeler les gens à Tawhid, c'est ce qu'il a fait Nuh pendant 950 ans, c'est ce qu'il a fait Sayyidina Ibrahim pendant des longues années, c'est ce qu'il a fait Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, parce que les meilleurs parmi les créatures sont ceux qui ramènent les gens à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yuhabbibuna ibadallahi billah. Ils les poussent à travailler, obéir et croire jusqu'à ce qu'Allah les aime et eux encore, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. هذا العمل هو عمل الأنبياء وهم خير أهل الأرض. C'est le travail que les prophètes ont fait et ça c'est le meilleur, les prophètes sont les meilleures créatures. Parlons de Jésus alayhi salam ou Yahya. Est-ce qu'ils ont construit des maisons? Non. Est-ce qu'ils étaient des gens qui cherchaient le meilleur plat? Non. Est-ce qu'ils cherchaient les meilleurs habits? Non. Est-ce qu'ils faisaient des vacances une fois par année? Non. Est-ce qu'ils avaient un week-end où le week-end je travaille pas? Non. Mais pourquoi? Parce que ad-dunya ghanimatul akyas wa ghaflatul juhal. Parce que le bas monde, toute la vie pour toi dans le bas monde, c'est le grand profit des intelligents et c'est la distraction des gens qui ne sont pas intelligents. يعني العاقل الذكي يعرف كيف يغتنم قبل أن يموت. L'intelligent, il sait comment profiter avant la mort. Et la mort va venir tôt ou tard. Il va venir tôt ou tard, après 90 ans ou à 64 et 11 mois. يعني un mois avant la retraite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le 65. Deuxième pilier, troisième pilier, AVS, je ne sais pas quoi. Il fait tout, planifier tout. Il y a une journaliste au Liban qui a fait tout, une grande maison dans les montagnes et tout ça, qui travaille dans l'Arabie. Et il est mort. Ou il n'est pas vieil. D'un coup, le cœur s'est arrêté. 54 ou 56, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui touche. Mais c'est une chose qui touche et il faut qu'on se réveille. Il faut planifier pour le jour dernier. Il faut planifier pour l'au-delà. Et ici, s'il te reste du temps, prends le nécessaire du halal. Il n'y a pas de problème lorsque tu prends ce que tu as besoin dans le halal. قال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في العراق. Il était en Irak. إذ قال لقومه اعبدوا الله افردوه بالعبادة. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. لأن قومه كانوا يعبدون أصناما وكواكب. Ils adoraient sa communauté des idoles et des astres, le soleil, la lune, quelque chose dans les cieux, et ils mettaient même des statues sur terre. ذلكم خير لكم. يعني le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer
Et le fait de se préserver de son châtiment, c'est mieux pour vous. خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا هل يصح العقل السليم هل يقبل أن تعبد مخلوقا؟ Est-ce que la raison saine accepte qu'on adore une créature? Le soleil est profitable, mais c'est une créature. La lune, c'est une créature, elle est bénéfique, mais il est une créature. Les statues qu'ils ont sculptées, soit du pierre ou du bois, ou du cuivre, ou de l'or, c'est des statues. Il y a certains qui font des choses à la forme de l'éléphant. D'autres, quelques statues à la forme de veau. Bon, d'autres, ils adorent les rats. Mais une créature, un être humain adore un rat. Moi, je ne dis pas que, mais regardons, le soleil, elle donne certains profits, mais c'est une créature de toute façon. Mais un rat, un singe, à quel point le diable s'est moqué de ces gens-là. Jusqu'ils ont adoré des créatures comme le rat, comme une vache, comme l'éléphant, comme le soleil ou la lune. قال تعالى أن إبراهيم قال لقومه واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصناما. Vous adorez des statues, des idoles, au lieu d'adorer Allah Ta'ala le Créateur. كيف هذا؟ كيف يصح أن مخلوقا يعبد مخلوقا? Comment ça peut être accepté par quelqu'un qui n'est pas fou qu'une créature adore une créature? كيف يمشي الحال؟ Là, rationnellement, c'est pas une chose acceptée selon la raison qu'on adore une créature. Parce que une créature, ça veut dire il n'existait pas, après il a existé. Après il a existé, c'est-à-dire il a eu besoin de quelqu'un qui l'a créé. S'il a eu besoin de quelqu'un qui l'a été créé, qui le crée, c'est-à-dire c'est une créature, c'est pas un Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. قال تعالى إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا تفترون الكذب par le fait de prétendre que c'est des divinités et que d'après vous ça mérite d'être adoré, vous forgez des mensonges. وهنا كلمة خلق تأتي بمعان لبيان أن خلق تأتي بمعنى أوجد من العدم وهذا لله. Le mot khalaqa, ça prend le sens faire surgir de néant à l'existence, et ça ce n'est qu'à Dieu. Faire surgir de néant à l'existence, ce n'est que pour Allah. قال تعالى هل من خالق غير الله? Est-ce qu'il y a un créateur à part Allah? Pas du tout, il n'y a pas un créateur à part Allah. Alors khalaqa, dans le sens faire surgir de néant à l'existence, c'est pour Dieu. Mais huna wa takhluquna ifka, Allah Ta'ala a attribué à la communauté de Ibrahim, que Ibrahim leur a dit, vous forgez des mensonges. Alors de là on dit le mot khalaqa, ça vient dans le sens iftira'ul kadhib, le fait de forger des mensonges. وأنبه على هذه المسألة لأن بعض الناس لا يعرف أن معنى خلق تأتي بمعان منها صور ومنها افترى الكذب ومنها قدر ومنها أوجد من العدم لله. Alors j'ai dit certains ne connaissent pas que le mot khalaqa a plusieurs significations. Il y a la signification forger une mensonge comme l'aya. Il y a l'aya dans le sens prévoir, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ahsanul muqaddirin, parce que Allah prédestine et ne se trompe pas. Nous, on prévoit et on se trompe. On peut se tromper. Alors le mot khalaqa dans le sens prévoir, ça peut être utilisé pour les créatures. Le mot khalaqa dans le sens forger du mensonge, utilisé pour les créatures. Et le mot khalaqa dans le sens façonner, encore utilisé pour les créatures. قال تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير في حق عيسى. Tu façonnes de la boue à la forme de la chauve-souris.
Mais Sayyidina Isa, il n'a pas créé la boue, il n'a pas créé du néant à l'existence. Sayyidina Isa, il prenait la boue et il façonne à la forme de la chauve-souris. Il souffle, Allah Ta'ala crée la vie dans cet aspect que Jésus a façonné, de la boue qu'il a façonné. Allah crée la vie et il vole. Lorsqu'il sera loin des regards des gens, il tombe mort. Mais ici, ce qui a été dit au sujet de Isa, ça n'a rien à voir avec le fait, le khalaqa dans le sens faire surgir, donnant à l'existence, pas du tout, c'est pas ça. لكن النصارى رأيت دكتور من سوريا والأقباط في مصر يستعملون هذه الآية مع بعض المسلمين ويقولون القرآن عندكم يصف عيسى بالألوهية أليس الخلق من صفات الإله قرآنكم يقول وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. أنا قال لي هذا الدكتور من سوريا مع رجال كنيسته، ما بعرف شو كان عم يعمل بسويسرا، المهم معهم واحد جزائري من شو بتسموه انتم الامازيغ وكذا، انه يعني متنصر، فاستعمل هذه. فقلت له خلق، شرحت ce que je viens de vous expliquer, j'ai expliqué et j'ai dit dans le Coran même il y a khalaqa dans plusieurs significations, et ici dans le sens ça se voit façonner, et c'est pas créer du néant à l'existence. Et ça, façonner, on peut attribuer à Jésus, ça n'a rien à voir avec l'attribut de la création du néant à l'existence. Et était bouche bée, coincé devant son groupe, ne pouvait rien dire. Bref, alors faites attention à cela, et lorsque vous apprenez une chose, enseignez autour de vous. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ils ne savent pas répondre suite à telle chose. Rahimallahu Shaykhana Shaykh Abdullah, qui a mis ça dans le livre Bughiyatul Talib. Que Allah Ta'ala soit clément vers le Cheikh Abdullah, qui nous a mis ça, et on n'était pas coincés, nous, on n'était pas coincés devant un groupe de l'église, mais c'est plutôt eux, avec leur docteur, étaient coincés. فإذا قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا من فضة نحاس حجر خشب. Vous adorez des statues à base du pierre, à base du bois, à base de cuivre. وهكذا في آية أخرى قال لهم إبراهيم ما تعبدون أي انظروا حقيقة ما تعبدون. Dans une autre ayah, ici tu vois il a dit إنما تعبدون من دون الله أوثانا. Vous adorez des statues. Et dans une autre ayah, il a dit mais regardez, qu'est-ce que vous adorez? La réalité de ce que vous adorez, c'est pas du bois, c'est pas du pierre, c'est pas des choses que vous avez sculptées, c'est pas des choses que vous avez fabriquées vous-même par vos mains. Alors comment vous adorez des choses qui sont plus faibles que vous? Ils peuvent rien faire, ni du bien ni du mal. هؤلاء الأصنام التي نحتوها لا تفعل ضررا، لا تستطيع أن تضر ولا تستطيع أن تفعل خيرا، بل هي أضعف منكم. كيف تعبدون أصناما أضعف منكم؟ وقوله ما تعبدون ليس كما قال الجاهل الأحمق المغفل كالمناوي والكذابين الذين اتبعوه، قال هو سألهم ما تعبدون، يعني إبراهيم سأل هؤلاء ماذا تعبدون؟ يعني إبراهيم عليه السلام هذا النبي العظيم خليل الرحمن، هذا النبي العظيم، وهو يعرف أن قومه يعبدون أصنام، يقول لهم ماذا تعبدون ليجيبوه نعبد أصناما؟ إنما كما قال الفخر الرازي وغيره ما حقيقة ما تعبدون أي انظروا ما الذي تعبدونه، أليس من حجر وخشب فعلتموه بأيديكم؟ أليس هذا شيئا أضعف منكم؟ ما سألهم ليجيبوا بالكفر، لأن الإعانة على الكفر كفر، هذا المتعلم يفعل. أما الأحمق المغفل الذي أحيانا الحسد أو الحقد يرميه بالكفر، كما رمى إبليس الذي كان مع الملائكة. يعني المناوي ما كان مع الملائكة ولا كان بالجنة، إبليس كان مع الملائكة. الحسد والكبر أرماه بالكفر، وهذا المعتوه الكبر والحقد والضغينة رمته بالكفر، لأنه زعم أن أنبياء الله سألوا، وأنه يجوز أن تسأل كافر ما دينك وأنت تعلم أنه سيجيب بإجابة كفرية، كأن يقول أنا ملحد، أو أن يقول أنا
وثني، أو يقول أنا مجوسي، أو أنا خرمي. ولو يعني ولو كان الحكاية يقول مثلا عن نوع معين من غير المسلمين، لكن أي إجابة أنت تعرف، يقول لو قال لك أنا أعبد بوذا، لو قال لك أنا أعبد البقر، لو قال أنا ديني أن كل الفروج حلال بمن فيها الأم والجدة والبنت والأخت والعمة والخالة خرمي، فإذا أنت تعرف هذا اعتقاده، وأنت تعرف لو سألته سيجيب. زعم هذا الجاهل الأحمق المغفل أن هذا حكاية، لكن حكاية بأنه يقول أنا أعبد مثلا صنما، أو يقول أنا أعبد إنسانا، أو يقول أنا أعبد شمسا. وهذه الكلمة حكاية أو من حكاية أنت تحكيها عن نفسك. لما يقول الإنسان أنا أعبد صنما، لما يقول أنا ملحد، لما يقول أنا أقول كل الفروج حلال، هذه كلمة كفرية، وإن طلبت منه أن يقولها فهذا كفر. أن تدفع إنسان إلى الكفر يكفر، الرضا بالكفر كفر. وبنرجع بنقول الحمد لله الذي عافانا وسلمنا من هذه المصيبة التي حلت ببعض الأغبياء. Alors j'ai dit comme exemple que Sayyidina Ibrahim, dans une autre ayah, il a dit qu'est-ce que vous adorez? C'est-à-dire regardez bien, qu'est-ce que vous adorez? C'est pas des pierres, c'est pas du bois, c'est pas à la base du fer ou du cuivre, c'est pas quelque chose que vous-même vous avez fait. C'est quelque chose qui peuvent rien faire, ni du bien ni du mal. Comment vous adorez des choses qui sont plus faibles que vous? Et Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, comme Allah Ta'ala nous a dit, lorsqu'il a vu l'astre, la lune, le soleil, a dit « Hada Rabbi », c'est-à-dire vous adorez l'astre, la lune et le soleil, et vous dites que c'est ça mon Dieu. Et après, à chaque fois que ça disparaît, il dit « Mais il ne mérite pas d'être adoré, il change, il disparaît. La disparition, c'est un changement. Celui qui change n'est pas Dieu. » Et celui qui a eu besoin de l'être humain pour le sculpter, celui qui a été sculpté par l'être humain, comment il mérite d'être adoré? Mais Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, Khalilur Rahman, il n'a pas posé la question à quelqu'un dans le sens répond par une parole de mécréance. C'est-à-dire, on ne dit pas que Ibrahim a dit qu'est-ce que vous adorez? Mais lui, il sait qu'ils adorent les idoles. Il sait, alors sa question c'était pas qu'est-ce que vous adorez? Et lui il sait ils adorent telle et telle et telle idole. Alors il ne faut pas dire que Ibrahim a posé la question et il sait déjà la réponse. Seulement il voulait que eux ils répètent et ils disent la mécréance de nouveau. On adore des idoles parce que nos parents adoraient ces idoles. Ibrahim n'a pas demandé ça. Ibrahim a voulu que regardez bien, méditez, réfléchissez. C'est des choses créées, vous avez vous-même sculpté. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Il aura dit, et Allah il vous a créé et ce que vous faites. Allah vous a créé et ce que vous faites, alors il ne faut pas adorer une créature comme vous. Et j'ai parlé j'ai tout le droit de dire mahboul, hein? Il est à bas niveau, un idiot, un stupide, Minawi. Et moi je le connais depuis le Liban, hein? Et quelqu'un il dit oui Ibrahim il a posé la question oui, qu'est-ce que vous adorez? Et que de là on dit on peut poser la question à quelqu'un qu'on sait qu'il adore par exemple l'éléphant, ou on sait qu'il adore le soleil, ou on sait qu'il dit toutes les femmes sont licites, al-khurramiyya. Il y avait Babak al-Khurrami, voilà, c'est quelqu'un en Europe, quelqu'un de oui, pour certaines personnes, ils le considèrent une personnalité parce qu'il a dit toutes les femmes sont halal, inclus la maman, la grand-mère, la tante, la fille, la sœur, la nièce, tout. Il n'y a rien qui est haram pour lui. Alors, si tu sais qu'un tel, il a cette croyance, tu lui dis, toi, c'est quoi ta croyance? Et tu sais qu'il va dire toutes les femmes sont licites. Est-ce que tu as le droit de poser cette question? Non. Si quelqu'un, il attribue la fornication à ta mère, lui, il dit ta mère est fornicatrice et toi tu es un fils d'adultère. Tu sais que lui, il dit ça. Tu lui dis qu'est-ce que tu dis à ma mère? Qu'est-ce que tu dis pour ma mère? Pourquoi? Tu veux entendre l'insulte de ta mère? واحد منا يرضى أن يسمع مسبة أمه إذا كان واحد كذاب وهو يسبك يقول أنت ابن زنا أمك زنت مع فلان لست ابن أبيك أنت وأنت تعرف أن هذا يقول أمك زانية تسأله تقول ماذا تقول في أمي؟ حتى تشوفوا إلى أي درجة هذا وصل.
في واحد خلاص بلا ما نقولها يعني des étoiles. Vous allez voir à quel point ses oreilles sont longues. Et il dit que Ibrahim a posé la question à ces gens-là, qu'est-ce que vous adorez? Et il attend de lui dire, oui, on adore des idoles. Sayyidina Ibrahim est très intelligent, il est au-dessus de telles questions, et il est au-dessus de ces stupides. Et il a dit, regardez la réalité de ce que vous adorez, c'est pas des choses sculptées à la base du bois. Et Allah, il vous a créé, et ce que vous faites, alors il ne faut pas adorer ce qui est plus faible que vous. Voilà. قال تعالى أن إبراهيم قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. Et j'ai dit au sujet de cet homme égaré que oui, des fois la personne elle sait la vérité, puis après il dit j'ai délaissé Jamiat al-Mashari', je fais plus partie des élèves de Cheikh Abdullah. Satan avant toi il a quitté le cieux et le paradis. Et il ne voulait pas être avec les anges. Il n'était pas un ange, mais il a quitté ça. Et il a pris Adam comme ennemi. Si toi, tu as pris les élèves de Cheikh Abdullah comme ennemis, Satan a pris les anges et Dieu et les croyants et les prophètes comme ennemis. أنت عاديتنا بغير حق لأنك جاهل أحمق مغفل تبعك أناس لا فهم لهم وأكثرهم جاهلون باللغة العربية. La plupart qui l'en suivent, ils ne connaissent pas la langue arabe. Et tandis que Iblis a été un opposé au Adam alayhi salam, à Adam alayhi salam. وجد إبليس كمان من يعظمه بالعراق. Il y en a des gens qui glorifient Satan. Ils disent c'est le seul qui a réussi. Tous les anges ont fait l'échec parce qu'ils se sont prosternés pour Adam. Et Iblis a dit non, je ne prosterne pas pour une créature, je ne prosterne pour Allah. Mais Allah n'a pas ordonné aux anges d'adorer Adam. Allah a ordonné aux anges de saluer Adam par la prosternation, mais pas par l'adorer. Et on ne désobéit pas à Dieu. بس tu vois comment Satan il a fait. قال هو هذا إبليس الوحيد النجح بالامتحان كلهم سقطوا. لأنهم سجدوا لآدم. هو قال لا أنا كيف بدي أسجد لمخلوق، أنا لا أسجد إلا لله. لكن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية. والله سبحانه وتعالى لعنه. كيف بده يكون هو نجح والله لعنه؟ الله لا maudit. مطرودا مذءوما مدحورا. Il est maudit, il mérite un très dur châtiment. Tout ça dans le Coran. Alors comment on dit il a gagné ou il a réussi? طيب. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce que vous adorez, les idoles, ils peuvent rien vous donner, ni l'eau, ni le pain, ni la nourriture. Alors comment vous adorez des choses qui peuvent rien faire pour vous comme bien? Et j'ai dit même mal, ils peuvent pas faire pour vous ni du bien ni du mal. لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام ذكرهم من يرزقكم ليست هذه الأصنام يرزقكم ربكم الذي خلقكم فكيف لا تفردوه بالعبادة. Sayyidina Ibrahim, il les a secoués en disant, mais ces idoles, c'est pas ces idoles qui vous donnent la pourvoyance. Ces idoles, c'est pas eux qui vous ramènent l'eau, ou le blé, ou le riz, ou les autres nourritures. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment vous adorez autre que celui qui vous donne la pourvoyance? فابتغوا عند الله الرزق اسألوه وحده ألا تسألوا غيره. Alors demandez la pourvoyance de la part de Dieu Azza wa Jal et pas de quelqu'un d'autre. قال تعالى وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم. وإن تكذبوا, alors là c'est certains ont dit que c'est Ibrahim alayhi salam qui a dit à sa communauté que si vous refusez, vous niez, vous acceptez pas. Alors il y a des communautés avant vous qui ont fait, par exemple, la communauté de Nuh. Et entre Nuh et Ibrahim, il y a deux communautés encore, celui de Ad et celui de Thamoud. Alors il y a des communautés avant vous
il y a des grands prophètes qui étaient envoyés, et ils les ont appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pas accepté. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? La communauté de Nuh par le déluge, la communauté de Ad par un vent soufflant, 7 layalin wa 8 ayyam, 7 nuits et 8 jours, le vent soufflant sur la communauté de Ad, qui étaient des grands êtres humains. Et Allah Ta'ala n'a pas créé des humains à leur taille. C'est les êtres humains les plus grands comme taille. Mais ils étaient exterminés. Et après eux, il y a une communauté qui s'appelait Thamoud, qui était entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie, mais plutôt vers l'Arabie Saoudite, c'est leur place. Et encore, Allah Ta'ala a envoyé un grand prophète qui s'appelle Salih. C'était une communauté arabe, et Salih c'est un prophète arabe. Et ils n'ont pas cru. Allah Ta'ala les a anéantis par un cri de l'ange, Jibril alayhi salam. Il a fait un seul cri qui a fait déchirer les veines de leur cœur. هذه القلوب هذه تفجرت العروق فيها من هول تلك الصرخة. فبعدين بعد ما كانت تعج بالناس والقوافل والبشر والحيوان صار لو ألقيت إبرة على حجر تسمع. Après qu'ils étaient des gens, yani la communauté ou leur ville, c'était plein parce que des caravanes viennent de tous bords chez eux. Et Jibril, il a fait un seul cri et ils sont tous morts d'un coup après 3 jours, parce que leur prophète, il a dit, voilà, attendez 3 jours, et leur visage devenu jaune, après rouge, ou rouge, après jaune, après noir, avec des grands furoncles, et que le pus sort dans cet état, et un cri par la suite qui est venu après le lendemain, après le matin de 4e jour, sont tous morts. فهو يقول وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. Si vous rejetez ce que je vous dis, je vous niez, vous refusez, et il y a des communautés avant vous qui ont fait la même chose, et ils étaient exterminés. قال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. هذا الذي ينكر البعث، لأنه كثير من الناس كما كان في العرب كمان في الأمم الماضية ينكرون البعث، وعندك الفلاسفة ينكرون البعث تعوت اليونان، ومنهم من تأثر بهذا الفكر من بين أهل الكتاب، ينكرون البعث بالجسد، يقولون فقط بالروح. فالله سبحانه وتعالى يقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. Ils n'ont pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain du rien, de nutfa. بعضهم قال مثلا ألم يروا النبات. Ils n'ont pas vu que la terre c'est aride, il n'y a plus rien. Allah ta'ala fait pousser les plantes. Après il meurt, il n'y aura plus rien. Puis après Allah ta'ala fait tomber la pluie. Puis après ça pousse. Vous voyez maintenant des grandes surfaces dans Rub' al-Khali, في أراضي الجزيرة العربية. Dans la péninsule arabe, il y a presque le plus grand désert sur la terre, ou parmi les plus grands déserts, que maintenant ça devient verte. Et c'était une place morte, il n'y a rien. Allah Ta'ala a fait descendre la pluie, et puis maintenant il est devenu verte. وهي من علامات الساعة أن تعود أرض العرب خضراء. Parmi les signes de l'heure, que beaucoup de la terre où c'était aride et désertique, ça revient verte. Alors ça revient plein de verdure, plein de fleuves. C'est ça, le prophète a parlé que ça c'est un signe parmi les signes de l'heure. Alors فالذي يتأمل كيف أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعلم أن الله تعالى الذي أحيانا قادر أن يبعثنا. يبدأ الخلق ثم يعيده. Celui qui médite comment Allah Ta'ala fait vivre ou fait pousser les plantes dans la terre désertique, alors il peut déduire de cela
qu'Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant encore pour ressusciter les êtres humains après la mort. C'est lui qui nous a créé du rien et nous ressuscite sans difficulté. لما قال أحد العرب من يحيي العظام وهي رميم, un parmi les Arabes au temps de Sayyidina Muhammad, il a pris par la main un os et il a dit من يحيي العظام وهي رميم, قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وكله هين عليه. Allah Ta'ala a dit à son messager de dire il ressuscite cet os, celui qui l'a créé auparavant. Aux premières voix, il n'était rien, c'est Allah qui l'a créé du rien. Et alors le fait de la ressusciter est plus facile, et tout est facile pour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa volonté et sa puissance, rien n'est difficile. Mais pour celui qui raisonne, alors regarde, celui qui t'a créé du rien, il est le Tout-Puissant pour te ressusciter. Et si tu veux, selon l'analyse rationnelle, ça c'est plus facile. Mais pour Allah Ta'ala, tout est facile. C'est-à-dire Allah Ta'ala fait exister les choses sans difficulté. الذي يرى الإنسان كيف الله سبحانه وتعالى خلق له هذا الدماغ والعقل ما بين الدماغ والقلب, أو هذا الجسم وكيف يتحول الطعام إلى غذاء والفضلات تخرج كل ما هو مضر, وكيف جعلك تسمع بعظم, تبصر بشحم, تتكلم بلحم, مع 360 عظم. ومع هذا يقول أنا جئت وحدي, تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولله في خلقه شؤون. يعني مصيبة أن الله تعالى أعطى هذا الإنسان عقل بالنسبة له. إذا واحد خرطش له على الحيط, خرطش له بالفحم على الحيط, بيقعد بده يعرف مين خرطش. ولو بتبقى بتقول له هذا وحده وجاء, بيقول لك أنت المجنون, هذا الخرطشة على الحيط اجت وحدها. يا أخي خربشة على الحيط ما اجت وحدها, بس العالم كله بما فيه نحن والطيور والأسماك كلها جاء وحدها, وخربشة ما بتجي وحدها. جديك أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده, يعني يعيده أي يبعث الناس كما قلنا, أو تستدل ب tu prends l'exemple de la terre aride et Allah Ta'ala fait pousser les plantes, après il devient des fois aride, puis après Allah Subhanahu wa Ta'ala crée de nouveau la verdure, et alors tu peux de là tirer qu'Allah Ta'ala nous crée et par la suite nous ressuscite. Et j'ai dit que il y a certaines qui pensent que lui il est intelligent, hein. Si tu lui dis par exemple il avait dans sa maison une chambre très propre, un mur très blanc, et puis quelqu'un, il a fait pousser des charbons, il a dessiné, et tout de suite il dit qui a fait. Et si tu lui dis c'est tout seul, il n'y a personne, c'est tout seul, il ne va pas accepter, il dit tu es fou toi. Pourquoi? Parce que tu dis que le noircissement, le fait du charbon est fait tout seul. Comment ça se fait? Il dit comment ça se fait? Le charbon tout seul va être, et surtout s'il y a un dessin, par exemple, comment ça se fait? Il y a une grotte en France, je pense que c'est sous un fleuve, tu rentres dans un fleuve, puis après tu sors, il y a une grotte, et ils ont vu des dessins magnifiques dans l'aspect avec le charbon. Et, ou sans passer par le fleuve, mais vraiment quelque chose à tel point ils étaient étonnés. Après ils ont dit interdit de rentrer parce qu'ils risquent à dégrader, et ils ont fait des photos, tout ça. Mais tout de suite tu dis mais qui a fait ces jolis, ces dessins qui sont très attirants, d'où vient, comment ça se fait? Alors comment peut-on dire que le noircissement sur un mur ne vient pas tout seul et le monde entier est fait tout seul, l'être humain, les animaux, les oiseaux, les poissons, l'eau, et tout ça, les abeilles et comment ils se nourrissent et comment ils nous donnent les miels, les fourmis et comment ils font leur termitière. Les tunnels que les humains ont fait, ils ont pris certains de termitières mais moi, à ma connaissance, que les fourmis n'ont jamais été à l'université à New York pour faire des études ingénieurs civils, mais ils te font des choses, même les ingénieurs ne peuvent pas le faire. حتى بيعمل لك النمل تعمل لك بقلب الترمتير
couloir ou... Non, ils ont fait une fois, ils ont fait passer le ciment, puis après ils ont fait dégager la terre. C'est étonnant, comment tous ces circuits-là, comment ils ont fait tous ces tunnels. Et c'est des termitières en Afrique à 3-4 mètres. On a vu, moi j'ai vu avec le Kaaba, des termitières à 4 mètres, tout est ventilé. Et ça, c'est le fruit de hasard. Alors on dit, c'est voilà les fous, ceux qui disent je suis venu de rien, voilà les fous. هؤلاء المجانين. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: قل سيروا في الأرض، أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض، سيروا اذهبوا وانظروا. Il a dit à son messager, dit à ces non-croyants d'aller dans la terre, de voyager et voir. فانظروا كيف بدأ الخلق, c'est-à-dire comment il y a des gens de plusieurs couleurs, de plusieurs langues. ما هيك الناس في الأرض على ألوان مختلفة, des couleurs différentes, des langues différentes. هؤلاء كيف يعني أنه لو كانت الطبيعة هي التي كما يقول هؤلاء الناس الطبيعة لها فعل واحد. Ils disent la nature, ceux qui disent la nature. Mais la nature, il a un effet. Il y a le soleil et la chaleur. Il y a l'eau et le froid. Il y a la terre et ce qu'on dit la sécheresse ou le sec. الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة والهواء والنار, le vent et mais هذه الأشياء لها فعل واحد. Elle a un seul effet. Comment ça se fait que on a de plusieurs natures, on a de plusieurs mentalités, même pour les fruits, même pour l'aspect de l'être humain, même pour une terre fertile, une terre sèche, même le vent lui-même. Une fois le vent il est froid, une fois il est chaud, une fois il est doux, une fois il est très agressif. Ils disent c'est un seul. Il y a voilà les effets des éléments de la nature, c'est la même. Alors comment des fois on a du bon vent, on a des vents soufflants, on a des tempêtes, on n'a pas des tempêtes. Tu as des jours froids en plein été. Tu as des jours froids en plein été, des fois sécheresse, des fois de l'eau. Alors, si c'était une nature, il faut avoir la même chose tous les jours. Mais c'est pas le cas. ليس الأمر كذلك. فانظروا كيف بدأ الخلق وانظروا إلى مساكن القرون الماضية. Regardez dans les habitations des anciennes communautés. Par exemple, en Jordanie, il y a des anciennes constructions ou dans les rochers. بالجبال كيف نحتوا الجبال وهؤلاء أين هم. Ces gens-là ils sont où? Allah subhanahu wa ta'ala amatahum. Allah ta'ala les a fait mourir. كما أن هؤلاء هلكوا ستهلكون. Et comme ces gens-là ils sont morts, vous allez mourir. ولكن بعد الموت أنتم راجعون. Mais après la mort vous allez être ressuscités. لأن الله تعالى ما خلقنا عبثا. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. سبحانك. Allah Ta'ala exempt de créer sans sagesse. Allah Ta'ala munazzah عن أن يفعل فعلا من غير حكمة. Allah est exempt de créer sans sagesse. Allah Ta'ala est exempt de rendre obligatoire ou interdit sans sagesse. لأن الله حكيم. Allah Ta'ala a l'attribut de al-hakam al-adl. C'est lui qui a la sagesse. Il fait les choses pour des sagesses et il ne fait pas les choses vainement. فكيف كما أنه بدأ الخلق الله تعالى ينشئكم النشأة الأخرى. Comme il vous a créé et vous n'étiez pas parmi les créatures, votre création il a un début, vous allez être ressuscités. كما بدأ الخلق الله سبحانه وتعالى يعيدكم. فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant sur toutes choses. معناه
معناه لا يعجزه شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Votre création et après la mort, après votre résurrection, malgré qu'on est des milliards, nous les humains, avec les djinns, c'est comme le fait de créer une personne, le fait mourir et ressusciter, c'est pareil. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. Rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. وأنتم تعرفون معنى إن الله على كل شيء قدير أي كل ما يصح وجوده. Toute chose qui accepte l'existence. لأنه لو قال لو قال ملحد هل يقدر ربك أن يخلق إلها مثله. حتى السؤال غلط بس أنا إنه ممكن واحد يسأل لغبائه. Peut-être des idiots, ils peuvent poser cette question en disant est-ce que Dieu peut créer un comme lui? Mais si tu dis comme lui, Allah Ta'ala éternel sans début, alors une personne créée, une chose créée, comme l'éternel, non. Alors comment tu dis ça? Comment tu prononces? Tu dis comme lui, et lui est l'éternel, et celui qui est créé n'est pas comme lui. Déjà. فمثل هذا تقول هذا مستحيل عقلي لا يصح وجوده. Dans cela tu dis c'est impossible selon la raison, ça n'accepte pas l'existence. مستحيل عقلي, ça n'accepte pas l'existence. Alors si il n'accepte pas l'existence, on ne dit pas Allah est capable ou incapable, on dit il n'accepte pas l'existence et il n'est pas concerné par la volonté et la puissance de Dieu Azza wa Jal, puisqu'il n'accepte pas l'existence. يستحيل وجوده يقال له ممتنع, يقال له ممتنع. هنا الله سبحانه وتعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لأنه لا يصح عقلا أن يكون للسماوات والأرض إله غير الله. Allah dans le Coran al-Karim a dit s'il y avait pour les cieux et la terre un Dieu à part lui, à part Allah, alors ils ne seront pas dans l'existence et par la suite ils ne seront pas dans l'ordre. Ils ne seront pas en ordre ni dans l'existence parce que ce n'est pas possible qu'il y a un autre Dieu à part Allah Azza wa Jal. يعذب من يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala قال إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء بعدله. Allah Ta'ala punit ou châtie qui il veut par sa justice. ليش؟ لأن هذا الله أوجده. الله تفضل عليه بأن أبرزه من العدم. الله أعطاه عقلا. الله أمهله إلى البلوغ. الله أرسل له أنبياء أرسل أنبياء سمع بدعوتهم فلم يؤمن بالله ولم يؤمن بالأنبياء وكذب بوجود الله وكذب بالبعث فهذا يستحق العذاب بعدله سبحانه. Alors il châtie qui il veut et on dit par sa justice et par sa équité. Alors on dit comment son équité et sa justice? Parce que Allah t'a créé et c'est pas obligatoire sur lui de te créer. Allah t'a créé. Allah t'a donné un délai jusqu'à l'âge de la puberté, parce que c'est là où il y a la responsabilité, là où tu as la raison. Et Allah Ta'ala a fait que soit certains ont vu les prophètes, ou ils ont entendu leur appel, et il n'a pas cru, il n'a pas accepté, alors il ne reproche que lui-même, alors il mérite d'être châtié. وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ بِفَضْلِهِ. Il est clément envers qui il veut par son mérite. Parce que si vous êtes actuellement sur l'islam, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes venu pour prier, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes dans cette réunion du bien, c'est grâce à Dieu. On a pu être ailleurs. فينا كنا نروح على مكان آخر. لكن أنت إذا كنت مسلم وأنت جئت إلى الصلاة وجئت إلى مجلس العلم وجئت بنيات أخرى ترى إخوانك تسلم على هذا تتفقد أحوال هذا في نيات أخرى غير حضور مجلس العلم وغير حضور الصلاة لما تلتقي بإخوانك في نيات أخرى يمكن أن تفعلها تسأل تطمئن أين فلان تستخبر عن أحواله عن أخيه المريض عن أهله. Tu peux venir à la mosquée en ayant plusieurs intentions du bien. Assister aux leçons, faire la prière en groupe et demander la nouvelle de tes frères et d'autres choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la récompense et c'est Allah qui t'a guidé, c'est Allah qui t'a aidé, c'est Allah ta'ala qui a fait que ton cœur est apaisé pour ça. Alors si tu es là, c'est grâce à Dieu, Allah te donne le paradis, grâce à Dieu, c'est pas obligatoire. Allah ta'ala yu'tika fadlan minhu
وكرما الجنة من غير وجوب، وإليه تقلبون. على كل الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله. نحن وأهلنا بغزة والقتل المجرمين رجوعنا إلى الله، نحن ورؤسائنا وجيوش رؤسائنا رجوعنا إلى الله. Nous allons retourner sur la terre plate. Après, une fois qu'on sort de la tombe, on va être prise vers un endroit sombre sous le pont, par la suite ressuscité sur la terre. Nous et nos frères à Gaza, nous et les criminels qui tuent les gens à Gaza injustement, nous et nos gouverneurs, on va être ressuscités et chacun va être questionné à son niveau, à sa responsabilité, à ses moyens. Qu'est-ce qu'il pouvait faire et il n'a pas fait. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala a juré par lui-même, par le créateur du Muhammad, c'est-à-dire c'est Allah, a juré par lui-même, فَوَرَبِّكَ, par ton créateur, ô Muhammad, c'est-à-dire a juré par lui-même, Allah. On va les questionner tous sur ce qu'ils ont fait pour les rétribuer, et chacun a sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il pouvait faire et il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il devrait faire et il n'a pas fait? C'est là la question. Sayyidina Omar قال اللهم لا آلو إلا ما عجزت. Sayyidina Omar, en étant un grand calife, il a dit, je ne délaisse, voilà, que ce qui me dépasse. إلا الأمور التي لا أقدر عليها. Moi je fais tout de mon effort au service de l'islam et musulman, sauf quelque chose qui me dépasse. Et il a dit une parole, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا طلبنا المعزة بغيره أذلنا الله. Nous sommes une communauté que Allah Ta'ala nous a donné l'honneur et la dignité et la victoire par l'islam et le fait de croire en Dieu et le fait d'être soumis à Dieu et le fait de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le jour où cette communauté cherche la dignité par autre chose que l'islam, مثلا بده يطلب معزة باتباع الغربيين, celui qui cherche la dignité en suivant le modèle occidental, فليتهيأ للمذلة, qui se prépare à l'humiliation. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يمكن بدنا نخبر بكم شغلة ما هيك. شو عنا الأسبوع مش هذا اللي بعده, lundi prochain, c'est un jour férié, lundi prochain, vendredi, mais lundi. Alors nous on a fait une session de Coran, de lecture de Coran, et je pense le Cheikh Salim il sera avec nous, celui qui a fait avec nous les derniers jours de Tarawih. Il sera avec nous pour donner encore des cours spécifiques dans le Ahkam al-Tajwid. Alors ça c'est une chose. Deuxième chose qu'on veut annoncer aux frères. شو بدك تقول لنا حاج حاتم؟ ما عندك شيء؟ يعني حاج حاتم بيقول il faut qu'on travaille tous ensemble sagement. بدنا نشتغل أكثر بعمل الدعوة بحكمة. كل واحد ياخذ جزء من المسؤولية. Chacun il prend un part dans la responsabilité. كل واحد يقول أنا بهالأسبوع شو بدي أخدم الإسلام والمسلمين. Qu'est-ce que je peux faire dans cette semaine lillah? Je donne 10 francs, je ramène un nouveau, je visite un malade, je sors et je parle aux gens de la véracité de l'islam. Faites quelque chose dans la tête, pensez comment faire quelque chose pour l'au-delà. نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب انصر الإسلام والمسلمين وانصر أهلنا في فلسطين واحفظهم يا ربي من كيد الصهاينة والأمريكان والمجرمين. يا ربي كل من تآمر على أهل فلسطين خذه أخذ عزيز مقتدر
وأرنا قدرتك فيه يا رب. ومن أراد لأهل فلسطين الخير فوفقه إلى كل خير. أرادنا أهل فلسطين يعني المسلمين، من أراد لهم الخير اللهم وفقه إلى الخير، ومن أراد بهم شرا فأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك، والحمد لله رب العالمين.